बंधुगण, जीवन एक निरंतर युद्ध क्षेत्र। एठारे प्रतिदिन आमको एपरी परिस्थितिर सामना करने को पड़े जहाँ आमको भितर उत्तेजित कर दिए। कहीं जने आपण को अपमानित कला, कहीं आपण को विश्वास भांगिला किंबा आपण को योजना अनुसार काम हैला नहीं। एही सब समय रे आम भितर गोटे जिनिस बाहर को आसे, ताहा हेउची राग बा क्रोध। आचार्य चाणक्य कहते क्रोध हेउची जन व्यक्तिर सबुठारु बड़ शत्रु, जहा क्षणिक मध्य वर्ष वर्षर परिश्रम एवं सम्मान को पाउंस कर दिए। बंधुगण, आपण केबे भाबिचंती कि जेतेबेले आपण रागंती सेतेबेले आपण शक्तिशाली होंती ना दुर्बल? प्रकृतरे राग हेउची एक मुखा जहाको आमे निजर दुर्बलता लुचाइबा पई पिंधि थाउ। जे निज राग को नियंत्रण करि पारे नाही से दुनिया आगरे एक क्रीडानक बा कंढई पालटि जाए। लोक माने जानि जानती केउ कथा कहले आपण उत्त्यक्त हेबे एवं सेमाना आपण को निज इच्छा अनुसार नचांती। आजिर एही विशेष वीडियो रे आमे राग को केवल दबाइबा शिखिबा नहीं, बरम चालाकी सहता को किपरि रणनैतिक भावे व्यवहार करा जाए ताहा शिखिबा। एही यात्रा साधारण नुहे, एहा हेउची मनर विजयर यात्रा। चाणक्य नीति अनुसार जदि आपण निज शत्रु को हराइबाकु चाहुछंती तेबे सबुठारु सहज उपाय हेउची ताकू रगाई दियंतु। जेतेबेले मनीष रागे तार बुद्धि काम करिबा बंद कर दिए, मस्तिष्क रे थिबा विचार शक्ति शून्य हो जाए एवं मनीष केवल रिएक्ट करे। राग समय रे आमे एपरी कथा कहि देउ किंबा एपरी पदक्षेप नेउ जहा पई हमको सारा जीवन पश्चाताप करने को पड़े। मन रखंतु, जदि कहीं आपण को रगाइबा को चेष्टा करुछि तेबे बुझी नियंतु जे आपण को गोटे फांदरे पकाउछि। से चाहुछि आपण निजर नियंत्रण हरांतु, जेपरी से आपण को ऊपर हसी पारिबो किंबा आपण को दोषी प्रमाणित करि पारिबो। चालाक व्यक्ति से जे एही खेल को बुझी जाए। राग होउछि एक मानसिक निया, जदि आपण एथिरे घिओ ढालिबे तेबे यह आपण को ही जलाइबो, किंतु जदि आपण यह को एक शीतल मस्तिष्क रे परिचालित करिवे तेबे यह आपणकर शक्ति पालटिबो। वर्तमान आसंतु जानिबा सेही पांचटी चालाकी बा रणनीति जहा आपण को रागर मास्टर बनाई देबो। प्रथम रणनीति नीरवतार मारात्मक प्रहार। सबुठारु बड़ चालाकी हेउछि जेतेबेले आपण को सबुठारु अधिक राग लागुछि सेतेबेले संपूर्ण चुप हो जांतु। चाणक्य कहନ୍ତି अनर्थक क्रोध अपेक्षा मौन रहिबा श्रेष्ठ। जेतेबेले केही आपण को गाली देउछि किंबा अपमानित करुछि से आशा करे जे आपण मध्य पालटा जवाब देबे एवं झगड़ा बढ़िबो, किंतु जेतेबेले आपण नीरव रहंती सेतेबेले सामना व्यक्तिटी द्वंद्व पड़ जाए, तार सबु अस्त्र बेकार हो जाए। नीरव रहिबा माने दुर्बल हेबा नहीं, यह हेउछि एक मनस्तात्विक युद्ध। आपणकर नीरवता सामना व्यक्ति को अनुभव कराए जे तार शब्दर मूल्य आपण पाखरे किछि नहीं। से लज्जित हुए एवं भितर भितर डरी जाए जे आपण मन रे कोन चलीछि। राग समय रे कहा जाइथिबा गोटिए शब्द हजार शत्रु सृष्टि करे, किंतु सेही समय रे पालन करा जाइथिबा नीरवता हजार विपद को टाली दिए। जदि आपण निज पाटी को बंद करि परिबे तेबे आपण जीवनर 90% विवाद रे विजयी हेबे। एहा होछि प्रथम चालाकी। द्वितीय रणनीति राग को अभिनय रे परिणत करंतु। एहा होछि सबुठारु बड़ चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य एक कथा कहिसंती, एक साप जदि विषधर नुहे तथापि ताकू एपरी अभिनय करबा उचित जेपरी से बहुत विषधर। अर्थात समाज रे बंचिबा पाई बेले बेले राग देखाइबा जरूरी, किंतु प्रकृत रे रागिबा उचित नुहे। जदि आपण आदौ रागिबे नाही तेबे लोक माने आपण को दली चकटी देबे, किंतु जदि आपण भितरु प्रकृत रे रागी जिबे तेबे आपण निजर क्षति करिवे। चालाकी होउची निज मन को शांत रखंतु, किंतु परिस्थिति अनुसार निज आखिरे एवं स्वर रे कठोरता देखांतु। जेपरि जणे माँ
ନିଜ ପିଲାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ରାଗିବାର ଅଭିନୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରେମ ଥାଏ। ସେହିପରି ଅଫିସ ହେଉ ବା ପରିବାର, ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁଶାସନ ଦରକାର, ସେଠାରେ ରାଗକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭାବନା ଭାବେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ରାଗ ଦେଖାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରଣନୀତି, 10 ସେକେଣ୍ଡର ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଗ ହେଉଛି ଏକ ଆବେଗ ଯାହା ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିନିଏ। ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଏହି କିଛି ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯଦି ସେ ପାର କରିଦେବ, ତେବେ ସେ ଜିତିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ତୁରନ୍ତ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲଟା ଗଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଏହି ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ରାଗର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଚିତ୍କାର କରିବି, ତେବେ କାଲି ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବନାତ୍ମକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଯୌଗିକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଯିଏ ନିଜର ରାଗକୁ ତର୍କ ବା ଲଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ହରାଇ ଦିଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଗ ଏକ ଅନ୍ଧ ଘୋଡ଼ା ପରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲଗାମ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକୁ ଠେଲିଦେବ। ଏହି 10 ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇ ଲଗାମ। ଚତୁର୍ଥ ରଣନୀତି, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ଯାଦୁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚାଲାକି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ରଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ହସ ଶତ୍ରୁକୁ 100ଟା ଖଣ୍ଡା ଚୋଟା ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବ। ସେ ଭାବିବ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଏତେ କଥା କହିଲି, ତଥାପି ଏହା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ହସ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ହସିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ତାର ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ଶତ୍ରୁର ଅପମାନକୁ ହସି କରି ସହିଯାଏ, ସେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ହସ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରାଏ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ। ରାଗ ସମୟରେ ହସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଏହି ସାହସ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଜେତା। ଏହି ଚାଲାକିଟି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଦେବ। ପଞ୍ଚମ ରଣନୀତି, ରାଗକୁ ସଫଳତାର ଇନ୍ଧନ ବନାନ୍ତୁ। ରାଗ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଚିତ୍କାର କରି, ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି କିମ୍ବା କାହାର ଅପକାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦିଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କହୁଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଏତେ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ, ସେହି ରାଗକୁ ମନରେ ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ରାଗକୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅପମାନକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁଣି ଉତ୍ସାହର ସହ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ରାଗକୁ ଏକ ରକେଟ ଫୁଏଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେହି ରାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଫଳତାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଲାକି। ରାଗ କାହିଁକି ଆସେ? ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ବା ଇଗୋ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଦୁନିଆ ଆମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗେ। ଯଦି କେହି ଆମ କଥାକୁ ମାନୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ଇଗୋ ଆହତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ରାଗିଯାଉ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି,
ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ବିନାଶର ଦ୍ୱାର। ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜାଣିଥାଏ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଯଦି କେହି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ରାଗିବା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ପରି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପରେ ପଥର ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ମିଠା ଫଳ ହିଁ ଦିଏ। ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ରାଗ ଆପେ ଆପେ କମିଯାଏ। ଯିଏ ନମ୍ର ତାକୁ କେହି ରଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀର ଆଭୂଷଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନର ଅସ୍ତ୍ର। ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏକ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ। ଜଣେ ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 10 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ବାହାରର କୌଣସି ଝଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ସଙ୍ଗତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ରାଗନ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଯିବ। ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ନିଜ ଭିତରେ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କରିବା ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ମନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯିଏ କ୍ଷମା କରିପାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଗକୁ ଜୟ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ହାତରେ ଅଛି? ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହି ରଗାଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ରିମୋଟ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତ ରହି ଚାଲାକିର ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରିମୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ରାଗ ମଣିଷକୁ ତଳକୁ ଟାଣେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ରଣନୀତି ମଣିଷକୁ ଶିଖରକୁ ନିଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଦୋହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଗର ଗୋଲାମ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଏହି 5ଟି ଚାଲାକି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେଉଁଟିକୁ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି ସହ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।